آپ کیوں نہیں سمجھ رہی موم؟ مجھے نہیں جانا لڑکی دیکھنے۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، بلیک ڈریس پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنے، بکھرے بال اور سیاہ ہلکی ہلکی مونچھیں، اور داڑھی میں تو چوری جسامت کے ساتھ وہ ایک خوبرو اور پرکشش مرد تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی پور میں کھڑی کر کے اندر داخل ہوا تو اس کے موم اور بابا تیار بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ پوچھنے پر اسے پتہ لگا کہ اس کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ کیوں نہیں دیکھنا تمہیں؟ آخر شادی سے اتنا بھاگتے کیوں ہو تم؟ میری اتنی حسرت ہے تمہاری شادی ہو، تمہارے بچے ہو۔ ثانیہ شاہ اس کی بات پر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں بھی اپنا کریئر سیٹ کرنا چاہتا ہوں، شادی کے لیے تو عمر پڑی ہے۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ کیریئر سیٹ ہے تمہارا؟ اتنا اچھا بزنس ہے ہمارا، ابھی اور کیا کرنا ہے تمہیں؟ ثانیہ کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ موم، آپ ریلیکس ہو، یہاں بیٹھے۔ حیدر نے انہیں کندھے سے تھام کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ دیکھیں، یہ سب تو بابا کا ہے، مجھے اپنا بزنس سیٹل کرنا ہے، مجھے اپنی ایک پہچان بنانی ہے جس کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں کر لوں گا شادی، جس سے بھی آپ کہیں گی۔ حیدر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام کر انہیں سمجھا رہا تھا۔ بیٹا، میرا بزنس بھی تو تمہارا ہی ہے۔ ریاض شاہ اس سب دوران پہلی بار بولے تھے۔ نہیں، اس نے ہمیں اپنی خوشیاں نہیں دکھانی، ہمارے مرنے کے بعد کر لینا شادی۔ ثانیہ ایموشنل ہوئی تھی۔ موم، اب آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں؟ حیدر نروتھے لہجے میں بولا تھا۔ ایموشنل بلیک میلنگ والی کوئی بات نہیں ہے، اگر تم کل سچ میں ہم نہ رہے تو۔ ثانیہ نے غصے سے کہتے ہوئے رخ موڑا تھا۔ حیدر نے التجائی نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کندھے اچکا دیے تھے، یعنی وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ حیدر نے سر جھکایا تھا۔ اوکے۔ کچھ دیر بعد اس نے فیصلہ کن انداز میں سر اٹھاتے کہا تھا۔ مجھے منظور ہے، چلے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ سچ میں؟ ثانیہ اپنا سارا غصہ اور ناراضگی بھلا کر خوش ہوئی تھی۔ جی سچ میں، اب مجھے چینج کرنے کی اجازت ہے؟ اس نے بڑھی کر پوچھا تھا۔ ہاں ہاں، جاؤ، ثانیہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ آخر منا ہی لیا اپنے بیٹے کو، ریاض صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھ لیں پھر، ویسے بھی سلیمان صاحب کی بیٹیاں اتنی پیاری ہیں، میں رشتہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولی تھی۔ چلیں، اللہ کرے ہمارے بیٹے کو بھی پسند آ جائے۔ ریاض صاحب نے کہا تھا۔ آمین۔ ثانیہ نے باقاعدہ چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ کچھ دیر میں وہ بلیک پینٹ اور بلیک ہی شرٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، کف فولڈ کرتے وہ نیچے آیا تھا۔ چلے۔ نیچے آ کر اس نے ان دونوں کو دیکھتے کہا تھا۔ چلو۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اپنے چہرے کے ایکسپریشنز ٹھیک کر لو پلیز، ثانیہ نے ساتھ چلتے اسے کہا تھا۔ میرا چہرہ ہی ایسا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ شکر کرے بیگم، وہ جا رہا ہے، اسی لیے بیٹھ جائیں آپ بھی۔ ریاض صاحب نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے کہا تھا۔ ثانیہ بھی پھر پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے حیدر نے گاڑی اسٹارٹ کرتے آگے بڑھائی تھی۔ وہ ان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ سلیمان صاحب اور ان کی بیوی نغمہ تو ان سے کافی اخلاق سے ملے تھے۔ اب وہ سب ڈرائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ حیدر شاہ تو سر جھکائے بس ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ بیٹا، آپ کچھ بول نہیں رہے؟ سلطان صاحب نے بھی اس کی خاموشی محسوس کرتے اس سے پوچھا تھا۔ ان کے سوال پر حیدر نے چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا، جیسے تصدیق چاہ رہا ہو کہ اسی سے پوچھا جا رہا ہے۔ بس بھائی صاحب، یہ کچھ کم ہی بولتا ہے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ریاض صاحب نے جواب دیا تھا۔ اچھا، کوئی بات نہیں، کسی کسی کی نیچر ایسی ہوتی ہے۔ وہ ہنس دیے تھے۔ بیٹا، آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے اب اس کی طرف براہ راست دیکھتے دوبارہ سوال کیا تھا۔ انکل، میں ابھی بابا کا بزنس ہی سنبھال رہا ہوں، لیکن ارادہ ہے اپنی ایک مزید برانچ اوپن کرنے کا۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔
ثانیہ نے سکون کا سانس خارج کیا تھا کہ اس نے کوئی مس بیہیو نہیں کیا، ورنہ جس طرح اس کا موڈ خراب تھا اس کا کچھ پتہ نہیں تھا جب دماغ گھوم جائے۔ ماشاء اللہ بیٹا، سلیمان صاحب کو وہ کافی پسند آیا تھا۔ تبھی نغمہ بیگم کے ساتھ ان کی بیٹی اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ثانیہ خوش دلی سے جواب دیتے اٹھ کر اس کے قریب گئی تھی۔ حیدر نے بھی سلام کے آواز پر چہرہ موڑتے اسے دیکھا تھا، لیکن ثانیہ کے آگے کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ٹھیک سے نظر نہیں آئی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ رخ موڑنے لگا اس کی نظر کھڑکی کی طرف اٹھی تھی، جہاں پینٹ کھولے سے کرتے اور ٹراؤزر میں براؤن سلکی لمبے بالوں کی دو چوٹیاں کیے ایک لڑکی جھانک رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت ہی معصوم اور رنگت سنہری دمکتی ہوئی تھی۔ گلابی پنکھڑیوں سے ہونٹ اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اس کو مزید معصوم اور جاذب نظر بنا رہی تھی۔ وہ واقعی ایک پیاری لڑکی تھی، لیکن حیدر کے لیے وہ ایک بچی ہی تھی، کیونکہ تقریباً وہ بس 17 سال کی ہوگی۔ حیدر نے واپس رخ موڑا تھا اور سب لوگ اب سے بیٹھ گئے تھے۔ ثانیہ اب اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور حیدر کی بازو کو ہلکا سے ہلاتے اسے آنکھوں سے مروہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ حیدر نے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا تھا جس کا چہرہ اس بچی سے ملتا جلتا تھا، لیکن یہ عمر میں اس سے بڑی تھی، شاید 22 یا 23 سال کی۔ ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، ثانیہ نے فوراً سے کہا تھا۔ ہمیں بھی آپ کا بیٹا بہت پسند آیا ہے، سلیمان صاحب نے بھی حیدر کی طرف دیکھتے اپنی رضامندی دی تھی۔ پھر تو بھائی صاحب میں چاہتی ہوں میں اپنی بہو کی انگوٹھی آج ہی پہنا دوں۔ ثانیہ بیگم کو کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو گئی تھی، تو حیدر نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف لڑکی دیکھنے آئی تھے اور یہاں کیا ہو رہا تھا؟ جی بہن جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سلطان صاحب نے بیگم سے پوچھتے ہاں کی تھی۔ لیکن مجھے اعتراض ہے، حیدر فوراً سے بولا تھا۔ وہ یہ رشتہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اتنی دیر سے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ گھر جا کر کوئی بھی بہانہ بنا کر رشتے سے منع کر دے گا، لیکن یہاں تو سب ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے چکروں میں تھے۔ ثانیہ اور ریاض صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو حیدر؟ ثانیہ نے اس کو گھورتے سرگوشی نما آواز میں پوچھا تھا۔ سلیمان صاحب، ان کی بیوی اور مروہ کا بھی چہرہ اتر گیا تھا۔ مجھے آپ کی بڑی بیٹی سے نہیں، چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ حیرت شاہ نے گویا ان سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ سب نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی ماں نے بھی اسے گھورا تھا، وہ جو کھڑکی میں اپنی بہن کے لیے آئے لڑکے کو دیکھنے آئی تھی۔ اس کے منہ سے یہ بات سنتے حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ ابھی بھی کھڑکی میں ہی کھڑی تھی جب حیدر دل ہی دل میں مسکرا دیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا سلیمان صاحب کبھی بھی اسے اپنی اتنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے۔ مجھے اس رشتے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بڑی بیٹی یا چھوٹی، ہمیں تو دونوں کے لیے یا آپ کا بیٹا قبول ہے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد سلیمان صاحب نے مسکراتے ہوئے ہاں کی تھی۔ نغمہ بیگم بھی مسکرائی تھی، مطلب انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مروہ کو بھی کسی قسم کا اعتراض نہیں تھا۔ اس نے تو حیدر کو دیکھا بھی پہلی بار تھا، اسی لیے اسے حیدر سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن اصل جھٹکا تو اب حیدر شاہ کو لگا تھا۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ وہ یوں اتنے آرام سے ہاں کر دیں گے۔ ثانیہ بیگم مسکرائی تھی، وہ اچھے سے جانتی تھی اپنے بیٹے کی چالاکیاں، لیکن انہیں بھی سلیمان صاحب کی دونوں بیٹیاں بھی بہت پسند تھی، تو بڑی نہیں چھوٹی سہی، اس لیے انہیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ٹھیک ہے سلیمان صاحب، پھر ایسا کریں آپ اپنی چھوٹی بیٹی کو بلا لیں، ریاض صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ حیدر کی نظریں کھڑکی کی طرف اٹھی تھی، وہ گڑیا جیسی لڑکی اپنے معصوم سے چہرے پر سجائے غصہ اسے گھور رہی تھی۔ حیدر نے بھی اسے سخت نظروں سے دیکھتے رخ موڑا تھا۔ اب یہ بلا اس کے سر پڑنے والی تھی جو اس نے خود گلے لگائی تھی۔ حیدر شاہ کو اب خود پر غصہ آیا تھا۔ تبھی نغمہ بیگم اسے لینے باہر نکلی تھی، وہ کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔
امی مجھے نہیں کرنی کوئی شادی، نغمہ بیگم کو اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ منہ بناتے بولی تھی۔ چپ کر کے چلو تم۔ نغمہ بیگم نے اس کے گلے میں لٹکتے شیفون کے دوپٹے کو کھول کر اس کے سر پر دیا تھا۔ مجھے نہیں لینا ایسے، اور میں بتا رہی ہوں مجھے شادی بھی نہیں کرنی۔ وہ دوپٹے کو واپس اڑ سے اتارتے بولی تھی، تم چپ کر کے چلو، ہم کون سا آج ہی شادی کر رہے ہیں، جب تمہاری عمر ہو گئی شادی تب کریں گے، ابھی صرف بات پکی ہو رہی ہے۔ نغمہ بیگم کو اس کی ضد پر غصہ آیا تھا۔ اچھا بھائی چلیں۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتے ان کے ساتھ چل دی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس کی طرف ہوتی تھی۔ وہ ایک روٹھی ہوئی بچی کہہ رہی تھی، سلام کرو۔ اس کی امی نے ہلکی آواز میں کہا تھا تو اس نے منہ بسوڑتے سلام کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ تو بالکل گڑیا جیسی ہے۔ ثانیہ نے قریب آتے اسے ڈھیر پیار کیا، وہ بھی ان کے پیار پر کھل اٹھی تھی، لیکن حیدر پر نظر پڑتے ہی اس نے آنکھوں سے کیرتے اسے گھورا تھا، جو مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھورنے کا انداز اتنا کیوٹ تھا کہ حیدر کے سنجیدہ چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی تھی، لیکن وہ جلد ہی اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا۔ ثانیہ بیگم اسے لے کر حیدر کے ساتھ بٹھایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی گویا چھوٹی موئی سی گڑیا ہی لگ رہی تھی، اور پھر ثانیہ نے اپنے بیگ میں سے ایک رنگ نکال کر حیدر کو دی تھی۔ حیدر نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق وہ اتنے پکڑی تھی، اور اپنی رخ تھوڑا سا حورین کی طرف مڑا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ حیدر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے ہاتھ کو کیا پکڑنا سر تک انہیں اٹھایا تھا، جس سے ثانیہ اس کی شرم سمجھ کر مسکرائی تھی، لیکن یہ تو نغمہ بیگم ہی جانتی تھی ان کی بیٹی کتنی ضدی ہے۔ پھر ثانیہ نے خود ہی اس کا ہاتھ تھام کر حیدر کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ حیدر کے ہاتھ کے ساتھ جیسے ہی اس کا ہاتھ چھوا، اس سے لگا کوئی روئی کا نازک سا ٹکڑا اس کے ہاتھ پر رکھا ہے۔ اسے انگوٹھی پہناتے حیدر شاہ نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس کے نرم و نازک سے ہاتھ واقعی بہت حسین تھے، اور جیسے ہی حیدر نے انگوٹھی پہنائی جو کہ اسے تھوڑی کھلی تھی، حورین نے ہاتھ فوراً سے پیچھے کھینچا تھا۔ حیدر نے سرد نظروں سے اس کے چھکے سر کو گھورا تھا، جو اس کے ساتھ بیٹھی اس کے کندھے سے نیچے آ رہی تھی، لیکن ایٹیٹیوڈ تو ایسے دکھا رہی تھی جیسے کہیں کی پرائم منسٹر ہو۔ نغمہ بیگم نے سب کا منہ میٹھا کروایا تھا۔ بہن جی اور بھائی صاحب، یہ میری بڑی لاڈلی بیٹی ہے، ابھی چھوٹی ہے اور کچھ لاڈ پیار کی وجہ سے اتنی میچور بھی نہیں ہے، اسی لیے سلیمان صاحب ابھی بول رہے تھے جب ریاض صاحب نے ان کی بات کاٹی تھی۔ دیکھیں سلیمان صاحب، آپ کی بیٹی اب ہماری بیٹی ہے، وہ جیسی ہے ہمیں ویسی ہی قبول ہے۔ ریاض صاحب نے خوش دلی سے کہا تھا۔ انہیں بھی یہ چھوٹی سی گڑیا بہت پسند آئی تھی۔ جی بالکل، اور ویسے بھی بچیاں ٹائم سے پہلے میچور اچھی بھی نہیں لگتی، یہ اس کی عمر بھی نہیں ہے میچور ہونے کی، اسی لیے ہمیں ہماری بیٹی ایسی ہی پسند ہے۔ ثانیہ بیگم نے بھی مسکرا کر کہا تھا۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہنستے مسکراتے سب بہت خوش لگ رہے تھے، جس میں مروہ بھی شامل تھی، لیکن جو دونوں صوفے پر منہ پھیلائے بیٹھے تھے ان کی خوشی کی طرف کوئی متوجہ ہی نہیں تھا۔ تبھی وہ سب جانے کے لیے اٹھے تھے۔ وہ سب انہیں چھوڑنے دروازے تک گئے تھے، لیکن حورین تو موقع غنیمت جان کر ان کے باہر نکلتے ہی وہی ٹیبل پر پڑی براؤنیز پر ٹوٹ پڑی تھی، جو کہ اس کی فیورٹ تھی۔ وہ سب آپس میں مل رہے تھے، تب حیدر کو یاد آیا وہ اپنا موبائل وہیں بھول آیا ہے۔ وہ انکل، میرا موبائل اندر رہ گیا ہے، حیدر نے جیب تھپ تھپا کر چیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ بیٹا لے آؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ سلیمان صاحب نے خوشی دلی سے اجازت دی تھی۔ وہ اندر کی طرف بڑھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ڈرائننگ روم میں داخل ہوا اس کے قدم دروازے میں ہی تھمے تھے۔ سامنے ہی وہ ٹیبل کے پاس دونوں گھٹنے نیچے لگا کر کھڑی براؤنیز کھانے میں مصروف تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اور ہونٹ چاکلیٹ سے بھرے ہوئے تھے۔ حیدر شاہ کے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ حیدر شاہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ اپنے قریب مردانہ جوتے دیکھ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا تو حیدر کو دیکھتے اس کے ہاتھ میں پکڑی براؤنیز ٹیبل پر گری تھی۔ حیدر گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے شادی نہیں کرنی تھی، لیکن تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کی وجہ سے آج میں 2 بار دل سے مسکرایا ہوں، اور اب مجھے لگ رہا ہے حیدر شاہ کے لیے تم ہی بنائی گئی ہو۔ تیار رہنا، بہت جلد تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ اس کے قریب بیٹھے بولا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے وہ کھڑا ہوا تھا، لیکن پھر دوبارہ جھکا تھا، اور ہاں،
बिल्ली थोड़ा कम खाया करो, मोटी ना हो जाना, तुम मुझे ऐसे ही क्यूट लग रही हो। इसने ब्राउनी से चॉकलेट को उंगली पर लगाते हुरैन के नाक पर लगाई थी। हुरैन तो बस आंखें फैलाए इसे अपने करीब खड़ा देख रही थी। वो इसकी हैरतज़दा छोड़कर मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल उठाकर बाहर निकला था। अल्लाह अल्लाह, ज़रा तमीज़ नहीं है इन्हें। इसने अपने तेज़ी से धड़कने दिल पर हाथ रखा था और कितने आराम से मुझे बिल्ली कह गई। और ये मेरी ज़ुबान को क्या हो गया है? मैंने इन्हें कोई जवाब क्यों नहीं दिया? इसके जाते ही वो होश में आई थी और हैरत से सोचते इसने खुद से सवाल किया था, खैर, बात में भी बदला ले लूँगी, छोड़ूंगी नहीं। मैं इतनी प्यारी लड़की इन्हें बिल्ली लगती हूँ। वो दोबारा से ब्राउनोस खाते खुद से ही बातें किए जा रही थी। हैदर सब क्या था? घर पहुंचते ही सानिया बेगम इस पर चढ़ तुरी थी। क्या? हैदर ने लाइल्मी का इजहार करते हैरत से पूछा था। वही सबको तुम वहाँ कर रहे थे, तुम्हें इनकी छोटी बेटी कब पसंद आई? सानिया ने कमर पर हाथ रखते पूछा था। वो खिड़की से देख रही थी। क्यूट सी थी, अच्छी लगी मुझे। हैदर ने सोफे पर बैठते मोबाइल जेब से निकालते कहा था, जैसे मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, तुम्हारी ही माँ हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, अच्छे से जानती हूँ। शादी से भागने के लिए यह हरबा आजमाया था ना तुमने? वो वाकई इसकी रग रग से वाकिफ थी। क्या हो गया है बेगम? रिश्ता पक्का हो गया ना, बात खत्म? रियाज साहब ने इन्हें थाम कर सोफे पर बिठाया था। बात खत्म तो आपके बेटे ने करनी थी। वो तो शुक्र है वो लोग अच्छे थे जो अपनी दूसरी बेटी के लिए इतने आराम से मान गए, वरना कितनी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। इसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था। अच्छा, कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ये बताएं, आपको अपनी बहू कैसी लगी? रियाज साहब ने इनका ध्यान भटकना चाहा था, जो कि भटक भी गया था। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है बच्ची, बिल्कुल गुड़िया सी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। सानिया खुशी से बोली थी। हैदर को भी इसका ख्याल अच्छा आया तो इसने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। हैदर बेटा, एक बार फिर सोच लो, आपको अपने फैसले पर कोई एतराज़ तो नहीं? रियाज साहब ने इससे पूछा था। नहीं बाबा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसने मोबाइल से नजरें हटाए बिना इन्हें जवाब दिया था। इसका इतना नॉर्मल अंदाज देखकर वो दोनों हैरान हुए थे, लेकिन कंधे उचकाते इन्होंने सुकून का सांस लिया था कि इससे भी कोई लड़की पसंद आई। वैसे लोग कह रहे थे वो शादी भी अभी नहीं करना चाहते, अभी हुरैन पढ़ रही है और अभी इसकी इतनी एज भी नहीं है, इसलिए वो कुछ साल बाद शादी करेंगे। सानिया बेगम ने रियाज साहब को बताया था। हैदर ने फौरन से चौंक कर सर उठाया था। क्यों, इतने साल बाद क्यों करेंगे? आप तो कल मेरी शादी को इतनी जल्दी लगी हुई थी और आज इनके एक बार कहने पर आप मान गई। आप इन्हें कहें जल्दी शादी करनी है हमने, वरना फिर आप मुझे ना कहिएगा। वो सख्ती से कहते सोफे से खड़ा हुआ था और बिना इनका जवाब आने ऊपर की तरफ बढ़ गया था। इसे क्या हुआ? सानिया बेगम तो इसके अंदाज पर हैरत से बोली थी। लगता है लड़की पसंद आ गई है आपके साहिबजादे को, रियाज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा था। तो सानिया बेगम हंस पड़ी थी। शुक्र है इसे पसंद आई ही गई। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी जल्दी हो जाए, वरना ऐसा ना हो मुकर ही जाए। सानिया बेगम को अभी भी तशवीश लाहक थी। ठीक है बेगम, कुछ दिन तक इनसे बात कर लेंगे। रियाज साहब को भी इस बात पर कोई इतराज़ नहीं था। सुलेमान साहब रात को हुरैन के कमरे में आए थे। वो जानते थे वो नाराज़ होगी, इसीलिए अब वो इससे खुद बात करने आए थे। वो बेड पर अपना लैपटॉप खोले बैठी थी। इन्हें कमरे में आते देखकर इसने लैपटॉप उठाकर दूसरी तरफ रखते अपना सर मोड़ा था। अरे भाई, हमारी बेटी को क्या हुआ है? मुंह क्यों इतना फूला हुआ है? वो इसकी हरकत पर मुस्कुराते इसके करीब आकर बोले थे। क्योंकि मैं आपसे नाराज़ हूँ, इसने नरूठे लहजे में कहा था। क्योंकि क्यों नाराज़ है हमारी बेटी? वो इसके पास आकर बैठे थे। जब जो आपने किया है ना, वो आपको भी पता है। वो अब इनकी तरफ रुख मोड़ चुकी थी, लेकिन नाराज़गी अभी भी बरकरार थी। बेटा, हैदर एक बहुत अच्छा लड़का है, समझदार है, हमें पता है तुम्हें संभाल लेगा। वैसे भी आज से 5 साल बाद भी हमने तुम्हारा रिश्ता ढूंढना था, तो अच्छी बात है ना बेटा कि इतना अच्छा रिश्ता अभी से मिल गया। वो इसे प्यार से समझा रहे थे, लेकिन वो मुझसे इतने बड़े हैं। इसने नया एतराज़ उठाया। तो क्या हुआ बेटा, इतनी भी ज़्यादा उम्र नहीं है, इतना तो चलता है। वो इसके साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह बात कर रहे थे और वो अभी वो कुछ बोलने का सोच रहे थे कि सुलेमान साहब ने इसकी बात काटी थी। बस बेटा, कोई बुराई नहीं मिलने वाली तुम्हें इस रिश्ते में, इसलिए वो आप कुछ नहीं बोलोगे। वो अब संजीदा लहजे में बोले तो वो चुपचाप हो गई। अच्छा ठीक है, इसने हार मानी थी। बस
اب کوئی فضول بات نہیں سوچنی۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپتھپایا تھا۔ لیکن آپ ہی کیا سوچ رہی ہوں کہ یہ رشتہ تو ان کے لیے آیا تھا نا؟ اسے اپنی بہن کی فکر بھی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں کہتی وہ، بلکہ وہ تو تمہارے لیے بہت خوش ہے۔ سلیمان صاحب نے اس کو ہر طرح کی تسلی کروانی چاہی اور وہ کافی حد تک مطمئن ہو بھی گئی تھی۔ کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد سلیمان صاحب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ وہ اب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ یک ہی دن میں ہو کیا گیا تھا۔ تبھی اسے حیدر شاہ کا خیال آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے شادی نہیں کرنی تھی، لیکن تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کی وجہ سے آج میں 2 بار دل سے مسکرایا ہوں، اور اب مجھے لگ رہا ہے حیدر شاہ کے لیے تم ہی بنائی گئی ہو۔ تیار رہنا، بہت جلد تمہیں لے جاؤں گا۔ حیدر شاہ کی اس بات پر تب تو اس نے غور نہیں کیا تھا، لیکن اب جب غور کیا تھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ چہرے پر ایک شرمگی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ ابھی صرف 17 سال کی تھی، اور اس عمر میں لڑکیاں لب نئے نئے خواب بننے لگتی ہیں، اور جو پہلا انسان ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سوچنے لگتی ہے۔ اور یہی سب حورین کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ حیدر شاہ کو لے کر نئے نئے خواب بننے لگی تھی۔ دوسری طرف حیدر کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنی آفس کا کچھ کام کرنے لگا تھا۔ لیپ ٹاپ اور کچھ فائلز اٹھا کر وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، لیکن بار بار اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ اس کی معصوم سی ادائیں حیدر کو بار بار یاد آ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی وہ کسی لڑکی کو اتنی شدت سے سوچے گا کہ وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو جائے گی۔ اس کے نازک سے ہاتھ کا لمس حیدر کو ابھی بھی اپنے ہاتھ پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھول کر اپنے سامنے کیا تھا، جو اب خالی تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بند کی تھی۔ اتنی سی ہو تم، اور مجھ پر ایک ہی ملاقات میں جادو کر کے تم نے مجھے اپنے بس میں کر لیا۔ جب ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی تب میں تو کسی کام کا ہی نہیں رہوں گا۔ حیدر تکیے سے ٹیک لگاتے تصور میں اس سے مخاطب ہوا تھا، لیکن پھر سر چھٹک کر اس کے خیالات کو دور چھٹکنے کی کوشش کرتے وہ کام کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو آج تو بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ پوری کوشش کر رہا تھا اس کے بارے میں نہ سوچے۔ لیکن پھر بھی اس کی کوئی نہ کوئی ادا یاد کرتے وہ کام کرتے مسلسل مسکرا رہا تھا، اور شاید یہ یہ پہلی بار تھا کہ حیدر جیسے سنجیدہ اور اپنے کام کو لے کر بےحد پوسیسو رہنے والا انسان آج بالکل بھی وہ حیدر نہیں لگ رہا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ ان دونوں کی بات پکی ہو چکی تھی، اور اس 1 ہفتے میں حیدر کے دل کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے دوبارہ اسے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن پھر وہ اس کے خوابوں سے جاتی ہی نہیں تھی۔ آج مروہ کی منگنی تھی، جہاں یہ سب بھی انوائٹ کیے ہوئے تھے، اور اب ان سب اس کا ارادہ تھا کہ وہ آج شادی کی بات بھی پکی کر آئیں گے۔ حیدر آج وقت سے بھی پہلے تیار ہوا بیٹھا تھا۔ ارے بھائی، آج تو تمہیں کہنا بھی نہیں پڑا۔ ثانیہ نیچے آئی تو اسے پہلے سے تیار بیٹھا دیکھ کر وہ اپنی مسکراہٹ روکتے بولی تھی، موم۔ وہ بس اتنا ہی بول سکا تھا۔ ثانیہ اس کے چڑھنے پر ہنس دی تھی۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ حیدر، اللہ میرے بیٹے کو ہمیشہ خوش رکھے، اس نے قریب آ کر حیدر کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تھا۔ حیدر بھی بدلے میں مسکرا دیا تھا۔ ریاض صاحب کے آنے پر وہ اب باہر نکلے تھے۔ دوسری طرف ان کے گھر میں صبح سے تیاریاں چل رہی تھی۔ ساری تیاریاں مکمل ہونے کے بعد مروہ حورین کو دیکھنے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ حورین، اللہ کا واسطہ ہے، ڈھنگ کا تیار ہو جاؤ۔ مروہ اس کے کمرے میں آئی تو اسے ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر وہ بولی تھی، ہو جاؤں گی تیار آپی۔ منگنی آپ کی ہے یا میری؟ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھاتے ہوئے بولی تھی، وہی تو، منگنی بھی میری ہے اور ہم سارے کام بھی میں ہی کر رہی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے نروٹھے لہجے میں بولی تھی، اچھا نا آپی، اب آپ سیلون جائیں، باقی جو کام ہوگا میں کر لوں گی۔ وہ مروہ کے قریب آ کر اس کے گلے میں بازو ڈال کر بولی تھی، اب کوئی کام نہیں ہے، سب ہو گئے ہیں، تم بس اتنا احسان کرو کہ سیدھی ہو کر بیٹھو تاکہ میں تمہیں پیارا سا تیار کروں۔ مروہ نے اسے بازو سے تھام کر سامنے کھڑا کیا تھا۔ میں ہو جاؤں گی خود تیار۔ وہ دوبارہ ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے پتا ہے تم جو تیار ہو جاؤ گی، بالکل بچوں کی طرح۔ مروہ کی بات پر اس نے منہ بنایا تھا۔ یہاں بیٹھو۔
यहाँ बैठो। मरवा इसे चेयर पर बिठाते इसका मेकअप करने लगी थी। कुछ देर बाद वो इसे तैयार करके अपना सामान वगैरह उठा रही थी ताकि वो सैलून जा सके। तभी हुरैन चेंज करके रूम में आई थी। ब्लैक कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने जिसके घेरे पर सिंधी गोल्डन नफीस का काम हुआ था और बिल्कुल वैसा ही काम गले और बाजुओं पर था। साथ में शिफॉन का दुपट्टा एक कंधे पर लिए, हल्के से मेकअप, न्यूड लिपस्टिक और आई मेकअप आपके साथ आंखों में काजल लगाए, बालों की आगे से पार्टीशन बनाकर टोस्ट बनाए और बाकी बाल कमर पर खुले छोड़े वो इंतहा हसीन लग रही थी। माशाल्लाह मेरी बहन तो शहजादी लग रही है। मरवा ने गाल खींचते इसकी तारीफ की थी जो अपने दुपट्टे में उलझ रही थी। ये इतना बड़ा दुपट्टा मैं कैसे संभालूंगी, मैं नहीं ले रही है। वो दुपट्टे को बेड पर फेंकने बोली थी। तमीज़ से ये दुपट्टा लो। मरवा ने दुपट्टा इसके एक कंधे पर रखा था और अब जाकर अच्छे बच्चों की तरह मामा बाबा के साथ मेहमानों को वेलकम करना है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, मेरी दोस्तें आने वाली होंगी। वो इसे कहते बाहर की तरफ बढ़ी थी। और हाँ, तुम्हारे ससुराल वाले भी आएंगे, इसलिए कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना। दरवाजे में जाकर वो दोबारा से मुड़कर बोली थी, बच्ची हूँ क्या मैं जो इनके सामने उल्टी हरकतें करूँगी। वो चिढ़कर बोली थी। मरवा हंसते हुए बाहर निकल गई थी और हुरैन भी इसके पीछे ही बाहर निकली थी ताकि मेहमानों का अच्छे से इस्तकबाल कर सके। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुई, जो कि घर के लॉन में ही बनाया गया था, सीधा वो अपने मामा और पापा के पास गई थी, जो कि हैदर शाह की फैमिली के साथ खड़े थे। सब मेहमान तकरीबन आ चुके थे, बस लड़के वालों का इंतज़ार था। वो आसपास किसी की भी तरफ देखे बिना सीधी अपने मामा के पास आई थी। हैदर की नज़र जैसे ही इसकी तरफ उठी तो बस वहीं इसकी नज़र थम गई थी। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि हैदर का दिल इससे नज़र हटाने का बिल्कुल नहीं चाह रहा था। मामा देखें इस दुपट्टे का क्या करूं मैं, और ऊपर से ये ड्रेस। वो अपने दुपट्टे को हाथ में थामे बोली थी। इसकी मामा ने इसकी आंखों से इशारा किया, लेकिन वो इनकी तरफ देखती तब जा। वो तो बस अपने ड्रेस को ठीक कर रही थी जिसमें वो यहाँ तक आते आते 2 बार उलझ चुकी थी। माशाल्लाह हमारी बेटी तो आज शहजादी लग रही है। सुलेमान साहब ने इसकी मज़ीद कुछ बोलने से पहले कहा था ताकि वो अपने एक बार आसपास तो देखे और कौन कौन खड़ा है। मैं हूँ ही शहजादी, इसने मुस्कुराकर कहते चेहरा ऊपर उठाया था और जैसे ही नजरें हैदर शाह पर पड़ी इसकी आंखें हैरत से फैली थी। इसे पता भी नहीं था कि हैदर भी यहीं खड़ा है। हैदर ने इसके देखने पर फ़ौरन इसके अपने नज़र का ज़ाविया बदला था। बिल्कुल सही कहा, हमारी बेटी तो है ही शहज़ादी। सानिया बेगम ने भी इससे मिलते इसे प्यार किया था और फिर रियाज साहब ने इसके सर पर प्यार से हाथ रखा था। वो इनसे मिलकर फ़ौरन वहाँ से निकल गई थी, जबकि हैदर की नज़रें वो सारा टाइम खुद पर महसूस करती रही थी। रस्म के बाद जब खाना खाने में मसरूफ़ हो गए तो हैदर की नज़रें इसे ढूंढने लगी थी। तो बहुत जल्द इसे वो नज़र भी आ गई थी जो अपने खाने की प्लेट लिए एक टेबल पर अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। हैदर को आज जितनी प्यारी लग रही थी इतना ही ज़्यादा इस पर गुस्सा आने लगा था, जो इसे ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे वो इसका कुछ नहीं लगता था। तभी वो अपनी चेयर से उठी थी और उठकर खाना लेने गई तो हैदर भी अपनी जगह से उठते इसके करीब गया था। हैदर को अपने पास देखकर वो थोड़ी सी पीछे हुई थी। ये तुम किससे पूछ छुपती फिर रही हो? हैदर ने अपनी प्लेट साइड पर रखते इसकी तरफ देखते पूछा। मैं? हुरैन ने चौंक कर इसकी तरफ मुड़ते अपनी तरफ इशारा किया। हाँ, कोई और नज़र नहीं आ रहा मुझे। हैदर ने तंजिया लहजे में मुस्कुराते हुए पूछा था। तो मैं क्यों छुपूंगी आपसे? वो इसकी आंखों में देखकर बोली थी, लेकिन जब वो हैदर की खुमार भरी नज़रों में ज़्यादा देर नहीं देख सकी तो रुख मोड़कर वापस अपनी प्लेट में खाना निकालने लगी थी। इसे अपने इतने करीब देखकर हैदर का दिल इसके हसीन चेहरे को छूने को चाहा था। इसकी नज़रें हुरैन के चेहरे का सफ़र कर रही थी। हैदर ने इधर उधर देखा था जहाँ सब अपने आप में मसरूफ़ थे। हैदर ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इसे लिए वहाँ से निकल कर लॉन की बैक साइड पर गया था। वहां जाकर इसे दीवार से लगाते हैदर ने इसकी एक साइड पर अपने हाथ रखा था, जबकि दूसरे हाथ से इसने हुरैन का बाजू थामा हुआ था। हुरैन का दिल तेजी से धड़का था। वो आंखें फैलाए इसे देख रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी जुबान लड़खड़ाई थी। ये मैं वो कर रहा हूँ जिस वजह से आप मुझसे कतरा रही थी, और बाखुदा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आप मेरा ईमान खराब कर रही हैं। हैदर ने इसके चेहरे पर फूंक मारते कहा था। हुरैन की आंखें बंद की थी। आंखें खोलो हूर।
हैदर ने इसका चेहरा थोड़ी से थाम कर ऊपर उठाते कहा था, मेरा नाम हुरैन है, हूर नहीं। वो फौरन इससे चिढ़कर बोली थी, दूसरों के लिए होगी हुरैन, लेकिन मेरी तुम हूर ही हो और हमेशा हूर ही रहोगी, और आज तुम लग भी बिल्कुल हूर ही रही हो। हैदर ने इसका गाल से हिलाते कहा था। हुरैन के पूरे वजूद में सनसनाहट हुई थी। प्लीज पीछे होकर बात करें। हुरैन ने अपने उससे पीछे करना चाहा और वो पीछे हो भी गया था। अब वो इससे कुछ फासले पर खड़ा था। तुम्हें पता है इतनी सी हो तुम, और मेरी रातों की नींद उड़ाई हुई है तुमने। एक बार बस मेरी हो जाओ, फिर तुम्हें बताऊंगा नींदें कैसे उड़ाते हैं। हैदर ने इसके मासूम चेहरे को देखते मुस्कुराहट जब्त करते कहा था, आप मेरे साथ अजीब अजीब बातें ना करें, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। वो नजरें चुराते बोली थी, मैंने तो अभी कोई ऐसी बात ही नहीं की जो तुम्हें समझ ना आए। हैदर ने इसके चेहरे पर आती इसके बाल की एक लत खींची थी। आह! इसने चीख मारते अपने बालों पर हाथ रखा था। ड्रामेबाज लड़की, इतनी जोर से तो मैंने खींचे भी नहीं। वैसे सही कह रही थी मरवा, पूरी ड्रामा क्वीन हो तुम। हैदर ने तासुब से सर हिलाया था। मैं खींचूं आपके बाल, फिर पता लगेगा आपको कितनी जोर से खींचे हैं आपने बाल, मेरे बाल। वह नरूठे लहजे में बोली थी, ओ क्या आप भी, और आप मेरी चुगलियाँ करते हैं। इसने आंखें सकेटते पूछा था, भाई इतने बुरे दिन नहीं आए। हैदर ने इससे तंग करने के लिए कहा था, क्या मतलब है आपका। इसने अपनी छोटी सी नाक पर गुस्सा सजाया था, मतलब ये मेरी जान, जितनी तुम हसीन लग रही हो मेरा दिल तो वैसे भी डूब रहा है। अब क्या इन अदाओं से कत्ल करने का इरादा है। हैदर ने दिल पर हाथ रखते कहा था तो वो कुछ देर इसे घूरते खिलखिला कर हंसी थी। हैदर भी मुस्कुराया था और फिर जेब में से एक बॉक्स निकाला था। यह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मंगनी के बाद फर्स्ट मुलाकात थी तो मैंने सोचा इसे यादगार बनाया चाहिए। हैदर ने वो बॉक्स खोला तो इसमें एक हसीन सा ब्रेसलेट था जिसके दरमियान में छोटा सा वाइट नंगीनों से हार्ट बना था और इस हार्ट के अंदर एच लिखा था। वो एक नाजुक और प्यारा सा ब्रेसलेट था जो हुरैन को एक ही नज़र में पसंद आया था। वाओ, ये बहुत प्यारा है, क्या ये मेरे लिए है। ब्रेसलेट को देखते ही चक्की थी, नहीं मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। हैदर ने अपनी आंखें उस्केरते कहा था, आपकी गर्लफ्रेंड भी है। इसकी आंखें मजीद फैली थी। पागल लड़की, तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसने हुरैन के सर पर हल्का सा हाथ मारा था। हुरैन ने फौरन से हाथ पीछे किया था। पहनाते फिर, इसने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा था। हैदर ने मुस्कुराते हुए इसके नाजुक हाथ पे वो ब्रेसलेट पहनाया था। बहुत प्यारा है। वो इस बाजू में घुमाकर देखते बोली थी। हुरैन का एच भी लिखा हुआ था इसमें। वो इसमें लिखा एच हैदर को दिखा रही थी जैसे इसे पता ही ना हो ये हुरैन का एच नहीं, हैदर का एच है। हैदर ने इसकी तस्दीक की थी। हुरैन की पलकें झुकी थी और चेहरे पर सुर्खी भाई थी। हैदर ने इसका हाथ थामना चाहा लेकिन वो हाथ छुड़वाकर हंसते वहां से भाग गई थी। हैदर भी मुस्कुराकर बालों में हाथ फेरते वापस लॉन की तरफ आ गया था। दोनों घरों में शादियों की तैयारियां जोशो खरोश से चल रही थी। इन लोगों ने ज़्यादा फोर्स किया तो सुलेमान साहब हुरैन की शादी के लिए मान गए थे और अब मरवा और हुरैन दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी। सबसे ज़्यादा हुरैन शॉपिंग में नखरे कर रही थी। इसे कभी एक चीज़ पसंद नहीं आती और कभी दूसरी, और इसी तरह शॉपिंग भी मुकम्मल हो गई थी और आज इसकी बारात थी। और इसी तरह शॉपिंग भी मुकम्मल हो गई थी और आज इसकी बारात थी। हुरैन का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। इसने कभी नहीं सोचा था इसकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, लेकिन अब जब हो रही थी तो वो खुश होने के साथ साथ बेहद बेचैन थी। दो लड़कियां घर ही आई हुई थी इन दोनों बहनों को तैयार करने। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। फाइनल टच देने के बाद ब्यूटिशियन ने इसे देखते इसकी तारीफ की थी। वो बस मुस्कुराई थी। रेडिश मेहरून लहंगा पहने, लाइट सा मेकअप और बिल्कुल लाइट सी ज्वेलरी पहने वो बहुत दिलकश लग रही थी। बाकी सब भी इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वो आज लग ही इस कदर हसीन रही थी कि नज़र ठहर ही नहीं रही थी। वो ब्लैक शेरवानी पहने, बालों को नफासत से सजाए नीचे आया था जहाँ बारात जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। माशाल्लाह मेरा बेटा तो शहजादा लग रहा है। सानिया बेगम ने इसका हाथ चूमते कहा था, बस दुआ करें आपकी बहू से ज़्यादा प्यारा लगूं, वरना जितनी वो प्यारी है दुल्हे की तरफ तो किसी ने देखना ही नहीं है। वो शरारती लहजे में बोला था तो सानिया बेगम हंसती थी और फिर वो सब बारात लिए निकले थे। कुछ ही देर में इन दोनों का निकाह हो चुका था और मासूम सी लड़की हमेशा के लिए इसकी हो गई थी। हैदर शाह का दिल खुशी से झूम रहा था। तभी इससे कहकर हैदर के साथ बिठाया गया था। हुरैन के चेहरे पर एक बड़े से नेट के दुपट्टे का घूंघट था जिसमें से वाजिया तो नहीं लेकिन हैदर ने इसकी एक झलक देखी थी। वो वहीं सुन हो गया था। वो वाकई आज होश उड़ा देने की हद तक अच्छी लग रही थी। निकाह मुबारक।
हैदर ने झुक कर इसके कान में कहा था, लेकिन हुरैन ने कुछ बोलने की बजाय चेहरा मजीद झुका लिया था। हैदर मुस्कुराते हुए कुछ फासले पर हुआ था। वो जो भी था वो अब बस इसकी थी। कुछ ही देर में रुखसती का शोर उठा था। वो बेहद रोई थी और फिर वो हमेशा के लिए हैदर के साथ इसके घर चली गई थी। कुछ मजीद रस्मों के बाद सानिया इसे हैदर के कमरे में बिठा आई थी। वो बेड पर बैठ कर बोर होने लगी थी। फिर इसने घूंघट पलटा था और कमरे का जायजा लिया था। इसका पूरा कमरा ब्लैक और स्किन कलर से डिकोर किया गया था। वो फौरन इससे उठ खड़ मिरर के सामने खड़ी हो गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। इसने शीशे में खुद को देखते अपनी नज़र उतारी थी। तभी दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में दाखिल हुआ था। इसे आईने के सामने खड़ा देखकर हैदर की सबसे पहली नज़र इसकी तरफ ही उठी थी, जो खुद ही आईने में इससे देख रही थी। लेकिन हैदर पर नज़र पड़ते ही इसने नज़रें झुकाई थी। इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। दिल में एक नया एहसास उभरा था। हैदर धीरे धीरे कदमें उठाते इसके करीब आया था। इसके हाथ हल्के हल्के कपकपा रहे थे। हैदर ने करीब जाकर इसे पीछे से अपने हसार में लिया था। हुरैन ने कपकपाते हुए अपनी आंखें सख्ती से बंद की थी। हैदर ने इसके कंधे पर थोड़ी तकाए आईने में इसे देखा था। क्या हुआ है, इतना काम क्यों रही हो? हैदर ने हैरत से पूछा था। हुरैन ने धीरे से आंखें खोली थी। मैं नहीं कांप रही। वो खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रही थी। हैदर ने इसे पीछे होते इसका रुख अपनी तरफ घुमाया था। डर लग रहा है मुझे, वह मासूमियत से हैदर को देखते बोली थी। क्यों डर लग रहा है? मैं खा तो थोड़ी जाऊंगा। हैदर ने माथे पर डाले पूछा था। हुरैन ने आंखें नम हुई थी। आप मुझे ऐसे घूरेंगे तो मुझे और डर लगेगा, वो मुंह बसोरते हुए बोली थी। अच्छा यार, कुछ नहीं कह रहा मैं तुम्हें, इतनी बुज़दिल लगती तो नहीं तुम। हैदर इसे रिलैक्स करने के लिए हंसते हुए बोला था। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, वो फ़ौरन से बोली थी। तो क्यों डर लग रहा है? हैदर ने इसे मज़ीद अपने करीब किया। तो आप मुझे बातों में ना लगाएं, मेरा गिफ्ट निकालें। इसने फ़ौरन से हाथ आगे किया था। कौन सा गिफ्ट? हैदर ने हैरत से पूछा था। मुंह दिखाई का गिफ्ट, और कौन सा? वो चिढ़कर बोली थी। लेकिन वो तो मैंने लिया ही नहीं, वो भी लेना था क्या? हैदर ने हैरान होते पूछा था। हैदर, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। आप मेरे लिए मुंह दिखाई का गिफ्ट लाना भूल गए। ऐसे तो जैसे सदमा लग गया था। वो बच्चों की तरह मुंह बनाते बोली थी। यार मैंने। हैदर अभी बोल ही रहा था जब वो तेज़ी से इससे दूर हुई थी। बात ना करें मेरे साथ आप। वो जाकर बेड पर बैठ गई थी। यानी वो बिल्कुल नाराज़ हो चुकी थी। हैदर के होंठ पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी। यानी वो गिफ्ट के लिए बिल्कुल बच्चों की तरह रूठ चुकी थी। वो आकर इसके पास इसके कदमों में बैठा था। इतनी प्यारी और इतनी हसीन लड़की मुझे बिन मांगे मिल गई, कैसे ना लेता मैं इसके लिए कोई गिफ्ट। हैदर ने नरमी से इसका हाथ थाम कर चूमा था। हुरैन के पूरे वजूद में सनसनाहट फिर रही थी। फिर दे मुझे, वो हिचकिचाते हुए बोली थी। तो हैदर ने हंसते हुए साइड टेबल से एक बॉक्स निकाला था और खोलकर वो बॉक्स इसने हुरैन के सामने किया था, जिसमें एक खूबसूरत सा नेकलेस था। वाओ, ये बहुत 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 प्यारा है। वो एकदम से खुल उठी थी। इसे गिफ्ट लेने का वैसे भी बहुत शौक था, जो अगर कोई खुद पूरा नहीं करता तो वो ज़बरदस्ती अपना ये शौक पूरा करवा लेती थी और इसके पास बैठा था। लेकिन जैसे ही हैदर ने इसके दुपट्टे की पिन्स खोलनी चाही, वो फ़ौरन से पीछे हटी थी। ये क्या कर रहे हैं आप? इसने हैरत से पूछा था। ये नेकलेस पहना रहा हूँ। हैदर ने नेकलेस की तरफ इशारा किया था। मैं खुद पहन लेती हूँ। वो इसके साथ बॉक्स लेने की कोशिश करते हुए बोली थी। मेरी बात सुनो, अब हम मियाँ बीवी हैं और मियाँ बीवी में कुछ भी तेरा मेरा नहीं होता, समझी? और मुझे पता है अब तुम बहुत छोटी हो, तो अच्छी बात है कि हम अच्छे दोस्तों की तरह रहें, और जब तुम्हारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी वैसे ही हम अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? हैदर ने सब संजीदगी से कहा था। जी ठीक है। वो फ़ौरन से मान गई थी। फिर हैदर ने इसका हाथ थाम कर इसे अपने करीब किया था और धीरे धीरे इसके दुपट्टे की एक एक पिन उतारने लगा था और फिर वो इसकी चुल्ली उतार रहा था। और इन सब दौरान वो हैदर से छोटी छोटी बातें कर रही थी। हैदर खुश था कि वो इसके साथ कंफर्टेबल फील कर रही है। कुछ ही देर में वो इसकी तमाम चुल्ली उतार चुका था। चलो अब चेंज कर लो, फिर रेस्ट करते हैं, हैदर ने प्यार से इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। और ये हैदर का पहला लम्स था जिस पर हुरैन की नज़रें झुकी थी। तो हैदर के पीछे होते ही वो तेज़ी से उठी थी और कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हुई थी। जब वो चेंज करके बेड पर आई तो इसकी कुछ देर बाद ही हैदर भी चेंज करके लाइट ऑफ करके इसके करीब आया था। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? हैदर ने इसके करीब खड़े रहते प्यार से इसके बाल से लाते पूछा था। मुझे डर लग रहा है और मुझे अपने घर के अलावा कहीं नींद नहीं आती, वो मुंह बनाते बोली थी। ये भी तुम्हारा ही घर है अब, और डर क्यों लग रहा
رہا ہے؟ میں ہوں نا۔ حیدر گھوم کر اپنی طرف آتے لیٹ گیا اور ساتھ ہی بازو سے تھام کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ حیدر کے کندھے پر سر لیتی اس کے سینے پر انگلی سے نقوش و نگار بنانے لگی تھی۔ سو جاؤ لڑکی، ورنہ میرا ارادہ بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگنا۔ حیرت نے اس کی حرکت پر اپنے دل کو بامشکل دبتا تھا۔ وہ فوراً اسے ہاتھ ہٹاتے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ حیدر کے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ وہ لڑکی اسے بہت جلد ہی بہت عزیز ہو گئی تھی اور اب حیدر کو اس کی ہر ادا پسند تھی۔ 5 سال بعد وہ تیار ہو کر روم میں آئی تھی جہاں حیدر اپنے 5 ماہ کے بیٹے کو گود میں لیے اسے چپ کروانے میں مصروف تھا۔ ارے اسے کیا ہوا؟ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ حورین تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ پکڑو اپنے بیٹے کو، ہر وقت تمہاری طرح اسے بھی بس رونے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ حیدر جب سے اسے چپ کرواتے بھکلایا ہوا تھا، اس لیے جھنجھلا کر بولتے اس نے چھوٹے سے عثمان کو حورین کے حوالے کیا تھا، جو حورین کے پاس جاتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ یہ صرف میرا نہیں، آپ کا بھی بیٹا ہے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی تھی، لیکن حرکتیں ساری تمہاری جیسی کرتا ہے۔ کاش تھوڑا سا مجھ پر بھی چلا جاتا۔ میں کب سے چپ کروا رہا ہوں لیکن نہیں، میں تو دشمن ہوں نا اس کا۔ تمہارے پاس آتے ہی دیکھو کیسے چپ کر گیا۔ حیدر کو یہ دکھ اس دن سے تھا جب سے اس بین پیدا ہوا تھا اور نہ جانے اس کا یہ دکھ کب ختم ہونے والا تھا۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں ہم سے، اور کچھ نہیں، وہ مسکرا کر کہتے بیڈ کی طرف بڑھی تھی کیونکہ عثمان سو چکا تھا۔ وہ احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹاتے حیدر کے قریب آئی تھی۔ بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ گول گول گھوم کر اس کو دیکھتے بولی تھی۔ اس طرح گھومنے سے اس کی ان رکھا فوق مزید پھیل گئی تھی۔ میری شہزادی لگ رہی ہو، میری حور لگ رہی ہو، ہمیشہ کی طرح بے حد حسین لگ رہی ہو۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھومتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ وہ دونوں ساتھ تھے۔ پچھلے 5 سالوں سے ان کی محبت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ حورین نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی تھی جس میں حیدر نے اسے مکمل سپورٹ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ اور کانفیڈنٹ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بے حد خوش تھے اور اب تو ان کا بیٹا بھی تھا ان کی فیملی کو مکمل کرنے کے لیے۔ وہ ان دونوں کی جان تھا، لیکن وہ الگ بات ہے کہ حیدر کی کبھی اپنے بیٹے سے بنی نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی گلہ تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے پاس آ کر رو دیتا تھا اور حورین کی گود میں جاتے ہی چپ کر جاتا تھا، اور یہ شکوہ تو شاید اس کا کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ لیکن وہ تینوں خوش تھے، ایک مکمل فیملی کی طرح۔